بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 14 ربیع ثانی 18 اکتوبر دی تاریخ اور 4 ہے آج 31 دی تاریخ۔ میں ممتاز طارق تساں دے پیو وکھری گال امید کرنا سارے سجن خیر صلاح دے نال ہو سو۔ اج تواڈے نال ہے کہ جڑے ارمان والی گال میں تو شیئر کرن والا واں کہ تساں جے سن کریں تو کوئی ارمان تھی سی سمجھ کا نہیں آتی کہ اساں لوگ ویندے کہڑے پاسے پیوں، ساری سوچ ہے بھی صحیح جے ہے تے کہڑے پاسے ویندی پئی ہے۔ او میرے ایک وسیب دا عالمی ہے، وہ تو سنوے سا ایک جوان دی زبانی اون دے بعد تھوڑا جہاں ڈسکس کرے سوں کہ ساری دنیا جڑی ہے مسلمانے دے اوتے ناراض ہے۔ مسلمانے دے اے جے کرتوت کہ نہیں جتنے اساں کو بدنام کر دیتا گئے، ساکو دہشت گرد سمجھاویں دے لوگ اسارے نفرت کریں اے جیون اے اون جیون۔ اج تاریخی حوالے دے نال میں تو تھوڑا جہاں دسے ساں کہ غیر مسلم کے جڑے ظلم کیتن دنیا دے اوتے لیکن انہیں دا نا پچائی کا نہیں تے کہیں مسلمان کنے کوئی غلطی تھی گئی ہے تو ان کو دہشت گرد آکھن دے وچ ایک منٹ نہیں لگا ہے۔ میرے نال رہسو چینل دے اوتے پہلی دفعہ آئے بیٹھو تے سبسکرائب کر گنو۔ بلا میں شروع کرنا پہ آج دی ویڈیو۔ جنہیں دوست ہیں میری گزارش تھے چینل کو سبسکرائب کر کے دے میں انہیں خوش آمدید آتا۔ میں اپنے وسیب دی جڑا دکھ المیہ ہے او تو نال بعد دے وچ شیئر کرے نا ویڈیو دے آخر دے وچ نال رہسو ویڈیو دے۔ ممکن پہلے ایو دکھ رو گی نو کہ اساں مسلمانے کو ساری دنیا دے وچ دہشت گرد مشہور کر دیتا گئے۔ تواڈے ذہن وچ سی تاریخ دے حوالے نال میں کچھ فگر تواڈے سامنے پیش کرے ساں۔ تو کو پتہ ہوئے تا ہٹلر کون ہا؟ ہٹلر مسلمان نہ ہا، سب کنے زیادہ دنیا دے انسان ہٹلر نے ماریا اور بے رحمی نال مارن سی۔ ہوں دے بعد جڑا زیادہ بندے مارن والا موجودہ تاریخ دے وچ آدمی ہے وہ ہے جوزف سٹالن۔ جوزف سٹالن نے 2 کروڑ انسانے کو مارے، جن دے وچوں 1 کروڑ 45 لاکھ بندے صرف بھوک دے نال موئن، بھوک دے نال۔ بیا ہے ماؤ زے تونگ۔ ماؤ زے تونگ نے 14 کنے 20 ملین یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ نو 2 کروڑ دے درمیان انسان جڑے تاریخ دسیں دی او مارن۔ میسولینی 4 لاکھ آدمی کو قتل کیتا ہے۔ اشوکا نے کلنگا دی جنگ دے وچ 1 لاکھ انسانے کو قتل کیتا ہے۔ اے ہون ایک مصیبت گزری ہے امریکہ دی صدر جارج بش صاحب۔ جارج بش دے پابندی دے نتیجے دے وچ 4 لاکھ بال دنیا دے اوتے موئن۔ وہ کیویں موئن؟ خوراک نہیں ملی، علاج نہیں ملیا، بیماریاں دا شکار ٹھیک نہیں، بیچارے مر گئے۔ ہن اے جڑے بندے میں تو سارے دس گیا یہ سارے غیر مسلمان، انہاں دے وچ کوئی ایک مسلمان ہی کا نہ۔ اچھا ولا آ ونجو ہن پہلی جنگ عظیم والے پاسے۔ پہلی جنگ عظیم دے وچ 17 ملین لوگ موئن یعنی 1 کروڑ 70 لاکھ۔ پہلی جنگ عظیم مسلمانے کا نہ چھیڑی ہے، یہ جنگ دا سبب جڑے ہیں وہ غیر مسلمان۔ دوجی جنگ عظیم دے وچ 55 ملین یعنی 5.5 کروڑ لوگ موئن اور ان دا سبب بھی مسلمان کا نام۔ ناگاساکی دے اوتے ایٹمی حملہ تھے، کہیں کیتے ایٹمی حملہ امریکہ نے، ان دے وچ 2 لاکھ انسان جڑے ہیں موئن۔ ویتنام دی جنگ دے وچ 5 لاکھ لوگ موئن۔ بھی ایک انہیں جنگ چھڑی بوسنیا دے وچ، بوسنیا دی جنگ دے وچ بھی 5 لاکھ دے قریب لوگ موئن۔ افغانستان ہوئے، فلسطین ہوئے، برما ہوئے، ان دے وچ جڑیاں خانہ جنگیاں چھڑوائی کھڑن انہیں دا سبب بھی مسلمان نہیں۔ انہیں ملکیں دے وچ تاحال جڑا ہے انسانے کو مارن دا سلسلہ جاری ہے، پتہ نہیں یہ تعداد کتھوں ہے رک سی۔ ایویں عراق دی جڑی جنگ ہے ان دے وچ 12 ملین یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ دے قریب لوگ موئن۔ ان دا سبب بھی جون ہا وہ تو کو بہتر پتہ ہے پیا۔ بلا کمبوڈیا دے وچ 8 لاکھ لوگ جڑے ہیں وہ موئن قتل تھن۔ اچھا انہیں سارے جنگ و جدال جڑے میں فگرز دسیا انہاں دے وچ کہیں مسلمان دا الحمدللہ ہتھ کہنا۔ دنیا دے اوتے ہائیڈروجن بم پیا بندے، ایٹم بم پیا بندے یا جڑے بھی مہلک ترین ہتھیار بنن، خوش قسمتی نال انہاں دا موجد کوئی مسلمان نہیں کہ انہیں غیر مسلم بنان۔ انہیں دی دیکھا دیکھی انہیں کو بچن دے واسطے آپ کو تحفظ دیون واسطے بعد دے وچ مسلمانے بھی اس قسم دے ہتھیار بنائن اور انہیں مسلمانے دے وچوں واحد ملک پاکستان ہے جہاں دے ایٹم بم کو لوگ اسلامی ایٹم بم آدن۔
हुण उसामा बिन लादन दी अलकायदा कितने लोग मारे हो सन, लेकिन पूरी दुनिया ही चीज दे उत्ते मुतफिक थी गई उसामा बिन लादन जरा है वो आलमी दहशतगर्द है। इनको दहशतगर्द आखो। दाढ़ी वाला बंदा जिथा देख सन उनकने खार करे सन, उनकने नफरत करे सन। लफ्ज जिहाद दे उत्ते इतनी प्रोपेगेंडा करे सन, हालांकि जरा जिहाद है इस जुल्म के खिलाफ हथियार चावण है, जालिम को रोकण जिहाद आदे इस्लाम। इवें कहीं मासूम को कहीं बेगुनाह को वंज करें मारण को जिहाद इस्लाम तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन इन्हें जरा है ना ठोक पका लेती है कि मुसलमान जालिमन से इन लोगों को मरे वाला ना जिहाद दा देन चा। तुसा जो वंज करें जापान दे उते एटम बम मार रहे हन उनको किदा ना दसो, या 1 करोड़े की तादाद दे विच मैं जरे 10 लोगों को कत्ल किते वे, इन्हें दा क्या कसूर है? 1.5 करोड़ दे करीब लोग भुख कनो मारे ने तुसा। वो 1.5 करोड़ दा 1.5 करोड़ जरा है वो मुजरिम आ। गाल ये है कि जिमें साडे मुआशरे दे साडे वसेब दे विच गरीब दी कोई अहमियत कै नहीं। मुसलमान अपने तर्ज अमल दे नाल हैं गरीब, ये निढाल ये करें डिपेंड दुनिया दे उत्ते, लिहाजा शुदे सिर नहीं चा सकते। पिछे गरीब को नहीं छा वने कहीं कचारी उनको 40 बंदा वो तो करन पे होंदे। अमीर तोले महफिल दे विच पिशाब भी वड्डा कर बहे उंदी ही कने कोई खार नहीं करना। वो एक अमीर दी अमीरत वाली गाल समझी वेंदी है, उनको सारे चुप करके बर्दाश्त कर वनन। असा अपने आप को डिग्रेड किते, लिहाजा दुनिया सागू जो आखे वो आख सकती है। हुण अंदा मैं अपने वसेब वाले दुख दे पासे तुहानू दसणे। साडे वसेब दे विच एक कब्रिस्तान है, उत्थे जे रहे 4 दीवारी दा मुतालबा वो लोग करेंदे पन। उन्हें नौजवान वस्ती दे मिल कर कब्रिस्तान दे विच कीती है शजरकारी, नीम दे पौधे लाए ने, बे पौधे लाए ने। कोई अंधे उन्हें पौधे तो उठ छोड़ देंदे, कोई अंधे बकरियां छोड़ देंदे। अज जरी गाल है वो बड़ी अफसोस की गाल है, उनके बारे मैं नहीं दसेंदा। एक नौजवान की छोटी जी वीडियो है, यहीं को देखो चा भला। मैं को दो इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मैं को दुई याद रखा है। जींदे हो सू कल मिलसू वक्री गाल नाल, फिलहाल मैं को इजाजत दो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि तकरीबन 3 से 4 महीने पहले हमने शजरकारी मुहिम शुरू की हुई थी, और अभी जो है ना गालिबन 1 हफ्ता पहले हमने अपने इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी की मुहिम दोबारा ज़ोर शोर के साथ शुरू की है, और हाल ही में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बड़े बोझल दिल के साथ, दिल टूटा हुआ है। यकीन करें जब हमने शजरकारी मुहिम शुरू की थी, अपने इस कब्रिस्तान में पौधे लगाने शुरू किए थे, तब भी बहुत मुखालफत की गई थी हमारी, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। हमारे पौधे तोड़े गए उस टाइम शजरकारी के दौरान, लेकिन हमने फिर भी बर्दाश्त किया। हमने जाने दिया चलो भी छोड़ो कोई बात नहीं, हम दोबारा लगा लेंगे, और दोबारा हमने लगाए, और उसकी भी वीडियो बनाई हमने कि हमारे पौधे तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी इस बारे में कोई सीरियस नहीं है। अब जब हमने अपने इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, तो जो नतीजा निकला है ना, वो ये पौधे तोड़ने की सूरत में आप देख सकते हैं। अब जब हमने एहतजाज किया है ना, गालिबन 5-6 दिन हो गए हैं हमारा एहतजाज को, और नतीजा हमें मिलना शुरू हो गया है। एहतजाज के बाद से तकरीबन 5 से 7 पौधे हमारे तोड़े गए हैं, जो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के घने पौधे बने हुए थे, और किस तरह मतलब अपनी जवानी की तरफ दौड़ रहे थे। हम इतना अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, हम ये अपने ज़ात के लिए नहीं कर रहे यार, ये हम सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं कि जब हम यहाँ अपनों को दफनाने आते हैं, या हमें कोई दफनाने आएगा, कोई छाँव में बैठेगा, या हम मतलब फातिहा के लिए आते हैं, छाँव में बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन यार समझ नहीं आती कि कैसे बेगैरत लोग हैं। और देखें यहाँ से 5 से 7 पौधे तोड़े गए हैं, यहाँ पर ऐसा कोई कब्र नहीं है यार। कोई भी अगर कोई तोड़ रहा हो कि शायद इनकी जड़ें कब्र में चली जाएं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं, दूर दूर कब्रें हैं। वखरा गाली वखरा चैनल सराइकी वसेब दे सच्चे रंग तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वखरी गाल दे संग। वखरी गाल को यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करा ना बुलाए।